وہ انٹر کلاس کے زنانہ ڈبے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا۔ جاوید پشاور سے اسے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ راولپنڈی کے اسٹیشن پر گاڑی کافی دیر ٹھہری تو وہ ساتھ والے زنانہ ڈبے کے پاس سے کئی مرتبہ گزرا۔ لڑکی حسین تھی۔ جاوید اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی ناک کی پھننگ پر چھوٹا سا تل تھا۔ گالوں میں ننھے ننھے گڑھے تھے جو اس کے چہرے پر بہت بھلے لگتے تھے۔ راولپنڈی اسٹیشن پر اس لڑکی نے کھانا منگوایا۔ بڑے اطمینان سے ایک ایک نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتی رہی۔ جاوید دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور دونوں مل کر کھانا کھائیں۔ وہ یقیناً اس کے پاس پہنچ جاتا، مگر مصیبت یہ تھی کہ ڈبہ زنانہ تھا، عورتوں سے بھرا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جرأت نہ کر سکا۔ لڑکی نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جو بہت نازک تھے۔ لمبی لمبی مخروطی انگلیاں جن کو اس نے اچھی طرح صاف کیا اور اٹیچی کیس سے تولیہ نکال کر اپنے ہاتھ پونچھے، پھر اطمینان سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جاوید گاڑی چلنے تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر اپنے ڈبے میں سوار ہو گیا اور اس لڑکی کے خیالوں میں غرق ہو گیا۔ معلوم تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے اچھے گھرانے کی ہے۔ دونوں کلائیوں میں قریب قریب 12 سونے کی چوڑیاں ہوں گی۔ کانوں میں ٹاپس بھی تھے۔ 2 انگلیوں میں اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہیرے کی انگوٹھیاں ہیں۔ لباس بہت عمدہ، ساٹن کی سلوار، ٹفٹیا کی قمیض، شنون کا دوپٹہ۔ حیرت ہے کہ گھٹیا درجے میں کیوں سفر کر رہی ہے۔ وہاں کی عورتیں تو سخت پردہ کرتی ہیں، لیکن یہ برقعے کے بغیر وہاں سے گاڑی میں سوار ہوئی، اور اس کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں۔ نہ کوئی عورت اکیلی سفر کر رہی ہے۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے پشاور کی رہنے والی نہیں، وہاں کسی عزیز سے ملنے گئی ہوگی، مگر اکیلی کیوں؟ کیا اسے ڈر نہیں لگا کہ اٹھا کر لے جائے گا کوئی؟ اسے تنہا حسن پر تو ہر مرد جھپٹا مارنا چاہتا ہے۔ پھر جاوید کو ایک اندیشہ ہوا کہ شادی شدہ تو نہیں۔ وہ دراصل دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ اس کے لڑکی کا پیچھا کرے گا اور رومان لڑا کر اس سے شادی کرے گا۔ وہ حرام کاری کا بالکل قائل نہیں تھا۔ کئی اسٹیشن آئے اور گزر گئے۔ اسے صرف راولپنڈی تک جانا تھا کہ وہاں ہی اس کا گھر تھا، مگر وہ بہت آگے نکل گیا۔ ایک اسٹیشن پر چیکنگ ہوئی جس کے باعث اسے جرمانہ ادا کرنا پڑا، مگر اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ٹکٹ چیکر نے پوچھا، آپ کو کہاں تک جانا ہے؟ جاوید مسکرایا، جی ابھی تک معلوم نہیں، آپ لاہور کا ٹکٹ بنا دیجئے کہ وہی آخری اسٹیشن ہے۔ ٹکٹ چیکر نے اسے لاہور کا ٹکٹ بنا دیا، روپے وصول کیے اور دوسرے اسٹیشن پر اتر گیا۔ جاوید بھی اترا کہ ٹرین کو ٹائم ٹیبل کے مطابق 5 منٹ ٹھہرنا تھا۔ ساتھ والے کمپارٹمنٹ کے پاس گیا۔ وہ لڑکی کھڑکی کے ساتھ لگی دانتوں میں خلال کر رہی تھی۔ جاوید کی طرف جب اس نے دیکھا تو اس کے دل و دماغ میں چونٹیاں دوڑنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی موجودگی سے غافل نہیں۔ سمجھ گئی کہ وہ بار بار صرف اسے ہی دیکھنے آتا ہے۔ جاوید کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اس کا دل باغ باغ ہو گیا، مگر جاوید فرتے جذبات کی وجہ سے فوراً وہاں سے ہٹ کر اپنے ڈبے میں چلا گیا اور رومانوں کی دنیا کی سیر کرنے لگا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں مسکرا رہی ہیں۔ ٹرین کا پنکھا مسکرا رہا ہے، کھڑکی سے باہر تار کے کھمبے مسکرا رہے ہیں، انجن کی سیٹی مسکرا رہی ہے، اور وہ بدصورت مسافر جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ہے۔ اس کے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن اس کا دل مسکرا رہا تھا۔ اگلے اسٹیشن پر جب وہ ساتھ والے کمپارٹمنٹ کے پاس گیا تو وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، کہاں چلی گئی؟ کہیں پچھلے اسٹیشن پر تو نہیں اتر گئی جہاں اس نے ایک مسکراہٹ سے مجھے نوازا تھا؟ نہیں، غسل خانے میں گئی ہوگی۔ وہ واقعی غسل خانے میں ہی تھی۔ 1 منٹ کے بعد وہ کھڑکی میں نمودار ہوئی، جاوید کو دیکھ کر مسکرائی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو بلایا۔ جاوید کانپتا لرزتا کھڑکی کے پاس پہنچا۔ اس لڑکی نے بڑی موہین اور سریلی آواز میں کہا، ایک تکلیف دینا چاہتی ہوں آپ کو، مجھے 2 سیب لا دیجئے۔
ये कहकर इसने अपना पर्स निकाला, 1 रुपए का नोट जावेद की तरफ बढ़ा दिया। जावेद ने जो इस गैर मुतवक्को बुलावे से करीब करीब बर्क ज़्यादा था, 1 रुपए का नोट पकड़ लिया, लेकिन फौरन इसकी होश व हवास बरकरार हो गए। नोट वापस देकर इसने इस लड़की से कहा, आप ये रखिए, मैं सेब ले आता हूँ, और प्लेटफार्म पर इस रेडी की तरफ दौड़ा जिसमें फल बेचने वाले थे। इसने जल्दी जल्दी 6 सेब खरीदे क्योंकि विसल हो गई थी। दौड़ा दौड़ा वो इस लड़की के पास आया, इसको सेब दिए और कहा, माफ कीजिएगा, विसल हो रही थी इसलिए मैं अच्छे सेब चुन न सका। लड़की मुस्कुराई, वही दिल फरेब मुस्कुराहट गाड़ी हरकत में आई। जावेद अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होते कांप रहा था, लेकिन बहुत खुश था। इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इसको दोनों जहां मिल गए हैं। इसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन अब वो इसकी लज़्ज़त से लुत्फ़ अंदोज हो रहा था। इसकी उम्र 25 वर्ष के करीब थी। इसने सोचा कि इतनी देर में कितना खुश रहा हो। आज मालूम हुआ कि मोहब्बत इंसान को कितनी तरोताज़ा बना देती है। वो सेब खा रही होगी, लेकिन इसके गाल तो खुद सेब हैं। मैंने जो सेब इसको दिए हैं, क्या वो इनको देखकर शर्मिंदा नहीं होंगी? वो मेरे मोहब्बत के इशारों को समझ गई। जब ही तो वो मुस्कुराई और इसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया और कहा, मैं उसे सेब ला दूं। मुझसे अगर वो कहती कि गाड़ी का रुख पलट दूं तो मैं खुदा की कसम इसकी खातिर ये भी कर देता। गो मुझ में इतनी ताकत नहीं, लेकिन मोहब्बत में आदमी बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम दे सकता है। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ काट कर नहर नहीं खोती थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, इससे और कुछ नहीं तो कम से कम यही पूछ लिया होता कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। खैर, मैं लाहौर का टिकट बनवा चुका हूँ, हर स्टेशन पर देख लिया करूँगा। वैसे वो अब मुझे बताए बगैर जाएगी भी नहीं। शरीफ खानदान की लड़की है। मेरे जज्बा मोहब्बत ने उसे काफ़ी मुतासिर किया है। सेब खा रही है, काश कि मैं इसके पास बैठा होता। हम दोनों एक सेब को बैक वक्त अपने दांतों से काटते। इसका मुंह मेरे मुंह से कितना करीब होता। मैं इसके घर का पता लूँगा, ज़रा और बातें कर लूँ, फिर रावलपिंडी पहुंचकर अम्मी से कहूँगा मैंने एक लड़की देख ली है, इससे मेरी शादी कर दीजिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। बस 1-2 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। अगले स्टेशन पर जब जावेद उसे देखने गया तो वो पानी पी रही थी। वो जुर्रत करके आगे बढ़ा और इससे मुखातिब हुआ, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो फरमाइए। लड़की मुस्कुराई, दिल फरेब मुस्कुराहट, मुझे सिगरेट ला दीजिए। जावेद ने बड़ी हैरत से पूछा, आप सिगरेट पीती हैं? वो लड़की फिर मुस्कुराई, जी नहीं, यहाँ एक औरत है पर्दादार, इसको सिगरेट पीने की आदत है और मैं अभी लाया। किस ब्रांड के सिगरेट हूँ? मेरा ख्याल है वो गोल्ड फ्लैग पीती है, मैं अभी हाजिर किए देता हूँ। ये कहकर जावेद स्टॉल की तरफ दौड़ा। वहां से इसने 2 पैकेट लिए और इस लड़की के हवाले कर दिए। इसने शुक्रिया इस औरत की तरफ अदा किया जो सिगरेट पीने की आती थी। जावेद अब और भी खुश था कि इस लड़की से एक और मुलाकात हो गई, मगर इस बात की बड़ी उलझन थी कि वो उसका नाम नहीं जानता था। इसने कई मर्तबा खुद को कोसा कि इसने नाम क्यों ना पूछा। इतनी बातें होती रहीं, लेकिन वो इसे इतना भी ना कह सका, आपका नाम। इसने इरादा कर लिया कि अगले स्टेशन पर जब गाड़ी ठहरेगी तो वो इससे इसका नाम जरूर पूछेगा। उसे यकीन था कि वो फौरन बता देगी, क्योंकि इसमें कबाहत ही क्या थी। अगला स्टेशन बहुत देर के बाद आया, इसलिए कि फासला बहुत लंबा था। जावेद को बहुत कोफत हो रही थी। इसने कई मरतबा टाइम टेबल देखा, घड़ी बार बार देखी। इसका जी चाहता था कि इंजन को पर लग जाए ताकि वो उड़कर जल्दी अगले स्टेशन पर पहुंच जाए। गाड़ी एकदम रुक गई। मालूम हुआ कि इंजन के साथ एक भैंस टकरा गई है। वो अपने कंपार्टमेंट से उतरकर साथ वाले डब्बे के पास पहुंचा, मगर लड़की अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। मुसाफिरों ने मरी हुई कटी हुई भैंस को पटड़ी से हटाने में काफी देर लगा दी। इतने में वो लड़की, जो गालबन दूसरी तरफ तमाशा देखने में मशगूल थी, आई और अपनी सीट पर बैठ गई। जावेद पर जब इसकी नजर पड़ी तो मुस्कुराई, वही दिल फरेब मुस्कुराहट। जावेद खिड़की के पास गया, मगर इसका नाम पूछ ना सका। लड़की ने इससे कहा, ये भैंस क्यों गाड़ी के नीचे आ जाती हैं? जावेद को कोई जवाब न सूझा। गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वो अपने कंपार्टमेंट में चला गया। कई स्टेशन आए, मगर वो ना उतरी।
आखिर लाहौर आ गया। प्लेटफार्म पर जब गाड़ी रुकी तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकला। लड़की मौजूद थी। जावेद ने अपना सामान निकलवाया और इससे जिसने हाथ में अटैची केस पकड़ा हुआ था कहा, लाइए ये अटैची केस मुझे दे दीजिए। इस लड़की ने अटैची केस जावेद के हवाले कर दिया। कुली ने जावेद का सामान उठाया और दोनों बाहर निकले। तांगा लिया। जावेद ने इससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की के होंठों पर वही दिलफरेब मुस्कुराहट पैदा हुई। जी, हीरा मंडी। जावेद बुखला सा गया, क्या आप वहाँ रहती हैं? लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी हाँ, मेरा मकान देख लें, आज रात मेरा मुजरा सुनने जरूर आइएगा। जावेद पेशावर से लेकर लाहौर तक अपना मुजरा सुन चुका था। इसने इस तुवाइफ को इसके घर छोड़ा और इस तांगे में सीधा लारियों के अड्डे पहुंचा और रावलपिंडी रवाना हो गया।